अंदरों भी निर्मल होवे, वो व्यक्ति जो अंदरों भी निर्मल होवे, बाहरों भी निर्मल होवे, ਤਾਂ ही जो वो व्यक्ति है वो आनंद की प्राप्ति तक पहुंच सकता। आनंद की प्राप्ति का राह इस रस्ते ते ही जाना है कि बाहरले कर्म कांड किसी काम नहीं आने। आनंद की प्राप्ति उदों ही आनी है जदों साडा अंदर जीओ निर्मल भाव मन निर्मल हो जाए, मन पवित्र हो जाए। ते इहदा रस्ता सतगुरु जी ने दसिया सी, सतगुर ते करनी कमाणी। भी उहदा रस्ता यह है कि जदों गुरु साहब ने जो सतगुरु ने जो करनी कमाउण दे वास्ते सानू हदायत दिती है, हुक्म कीता है, सिक्ख्या दिती है, जदों तक असी वो नहीं कमाउणी शुरू करते, अपने जीवन नू करनी नू भाव आचरण नू गुरु दे उपदेश दे अनुसारी जदों तक नहीं पहुंच बनाउंदे, उदों तक साडा अंदर पवित्र नहीं हो सकता। ਅਤੇ आनंद की प्राप्ति लई उदों तक साडा राह साफ नहीं हुंदा जदों तक साडे उत्ते कूड़ दा भाव, माया दे प्रेम दा, माया दे मोह दा असर हुंदा है। जदों तक असी इस तो मुक्त नहीं होंदे, तो उदों तक साडा आनंद दा सफर जो है वो पूरा नहीं हो सकता। तो इस करके सतगुरु जी दी जो शरण दे विच जाके, सतगुरु जी दी हजूरी दे विच रह के, सतगुरु जी का उपदेश धारण करके उन्होंने जीवन दे विच कमाउण दा ही इक्को एक रस्ता है, जिस दे नाल साडा मन निर्मल, पवित्र ते उच्ची अवस्था दे विच जा सकता है, क्योंकि यही इक्को एक रस्ता है आनंद की प्राप्ति दा। हुण असल दे विच सतगुरु जी उपदेश तां सानू बार-बार यही दे रहे हैं कि असी जे आनंद की प्राप्ति करनी है तो सानू अपने आप नू अंदरों बदलना पवेगा। अज दियां जो दो पौड़ियां दी विचार आपां करनी है, उन्हां दे विच भी सतगुरु जी ने एक दूसरे तरीके दे नाल सानू यही गल समझाई है। आओ इन्हां दी विचार करन तो पहला 21वीं पौड़ी दा एक बारी पाठ कर लईए जी। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय ध्याए, अंतर आत्म संभाले, आप छड़ सदा रह परणै, गुर बिन अवर ना जाने कोय, कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ। गुरु सेती का मतलब है भी गुरु के सामने, गुरु के नाल सन्मुख। सन्मुख का आम भाषा दे विच अगर असी अर्थ करिए तो वह है कि जदों असी एक दूजे के सामने बैठते हाँ, गलबात करते हाँ, एक दूजे नाल नज़र मिला के जदों असी बैठ के गल करते हाँ, भाव साडे गलबात करन दे विच एक बंदे दे गल कहन दे विच, दूजे दे गल समझण दे विच, अपनाउण दे विच कोई रुकावट नहीं हुंदी, बिल्कुल एक फ्री कम्यूनीकेशन हुंदी है, तो उहनूं असीं सन्मुख कहंदे। तो सन्मुख का असल अर्थ तो यह है कि एक दूजे के सामने, एक दूजे के मूँह के सामने बैठना, मूँह लगना कह लईए या मूँह के सामने बैठना, उहनूं सन्मुख कहंदे हैं। पर सन्मुख होने की दूजी शर्त यह हुंदी है कि जदों असीं एक दूजे के प्रति सिंसीयर होइए, साडा बिहेवियर कोई बॉन्ड्स दे विच ना होवे, किसी तरह बन्निया होया ना होवे। तो सतगुरु जी कहंदे हन कि जे कोई सिख गुरु दे सन्मुख होवे, भाव गुरु नूं फेस कर सके,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਜੀਉ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੰਭਾਲੇ ਭਾਵ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ। ਪਰਣੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਛੱਡ। ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋ। ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸੁਰਖਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵੇ। ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਗਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰੂਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਸਨਮੁਖ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੇਕ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥ ਪਾਉ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੇਕ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਭਾਲਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਵੇਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਲਿਟਰਲੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਾ ਰਵੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤੇਗਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਮੁਖ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਵਿਵੇਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ
ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੌਖਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਗਵਾ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮ ਹਨ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਹਿਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਔਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਮੁਕਤ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਡਰ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਆਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੋ ਅਜਿਹਾ ਬੇਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਉਣੀ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰ, ਤੌਖਲੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਨਮੁਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੀ ਸੀ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੇਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰ। ਸਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਮ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜੀਓਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਯਤਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ, ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ